허름한 호텔. 욕조안 잠들어 있는 남자. 흔들리는 조명 때문에 정신을 차리는데 어쩐지 주변 모두가 낯설어 보입니다. 심지어 거울에 비친 건 핏방울이 맺힌 얼굴. 남자는 극도의 혼란을 느끼다 결국 비틀거리며 어항을 깨트리지만 반사적으로 금붕어를 욕조로 데려가 살리죠. 아무것도 기억나지 않는 상황. 남자는 단서를 찾고자 옷장을 뒤져 이니셜이 있는 가방과 열쇠를 찾아냅니다. 가방을 열자 바다가 그려진 엽서가 눈에 띄었죠. 그 순간 정적을 깬 전화벨 소리. That's all right. I can help you. Who is this? I am a doctor. Now you must listen to me. 수화기 너머의 사람은 상황을 이미 아는 듯 그에게 알 수 없는 충고를 건넵니다. Your memory. There was an experiment. Something went wrong. Your memory was erased. Do you understand me? You must not let them find you. You must leave now. 혼란을 느끼던 그때 기묘한 모양이 그려진 여자의 시체를 발견하죠. 남자는 공포에 질려 자리를 피하려 하지만 이미 이상한 무리가 근처까지 온 상태였습니다. 서둘러 로비로 도망치는데 눈에 보이는 사람들은 이상하게 모두 잠들어 있었습니다. 그들을 지나치려는 순간 Hey, Mr. Murdoch called. Said you left your wallet there. 깨어난 호텔 관리인이 그에게 3주치나 밀린 호텔비를 요구하죠. 이 모든 게 납득이 가지 않는 존은 우선 자신의 기억을 재구성하고자 지갑을 되찾기로 합니다. 음식점에 도착한 존은 지갑을 돌려받으려 하지만 Left your wallet here, buddy. When did I do that? 지갑은 점점 찾기 어려워지고 위기의 순간 존은 자신도 모르게 초능력으로 지갑을 되찾는 데 성공합니다. Where you headed, Chief? Home. And where's home? Haven't you mugs got anything better to do there in case you hadn't noticed? Maybe you should be out looking for him instead of cooling your heels, huh? 다행히 매춘 부인 메이의 도움을 받아 상황을 모면하죠. 그러나 지갑 속 신분증이 가리키는 자신이 영 낯선 존. I'll be right out. 메이의 유혹으로 집까지 들어오게 되었지만 스스로가 두려웠던 그는 도망치듯 집을 나옵니다. 그렇게 숨겨놨던 쉘비치가 그려진 엽서를 보며 그는 이것이 기억에 관한 마지막 단서임을 직감합니다. 그러나 찾아간 곳에 보이는 건 낡은 간판뿐. 존이 혼란을 느끼던 그때 수상한 무리가 다시 그 앞에 등장합니다. So it seems you've discovered your unpleasant nature. 이들은 존의 정체를 캐묻고자 초능력을 쓰지만 오히려 존은 더 강한 초능력을 발휘해 이들에게 도망치는 데 성공합니다. 한편 재즈바에서 노래를 부르던 존의 아내 엠마. 그녀는 남편의 주치의로부터 명함을 받아 그를 찾아갑니다. Excuse me. 주치의는 바로 수화기 너머의 남자였죠. You say you're my husband's doctor, but he never mentioned you to me. When was it the last time that you saw him? 3 weeks ago. 그러나 이상하게 존을 위하던 통화와는 달리 그를 정신병자로 몰아가는 박사. He is searching for himself. 존에게 모든 상황은 더욱 나빠지고 있었습니다. My name's Jason Murdoch. John Murdoch. Jake Murdoch. How's it going? Hi. So far, Hasselbeck, 6 hookers in all. 존이 연쇄살인 용의자로 지목된 상태. 제이크 반장은 객실을 탐색하다 욕조 안 금붕어를 보고 그의 행동에 의문을 가지죠. What kind of killer do you think stops to save a dying fish? 이내 사무실에서 전임자가 남긴 자료를 분석하던 중 Inspector Bumstead. 남편의 실종 신고를 하러 온 엠마를 만납니다. As long as you say. I thought he'd simply walked out on me. 반장은 그녀를 추궁하지만 오히려 엠마는 남편에 대한 혐의를 납득하지 못했습니다. Mrs. Murdoch, I am sorry. I'm sorry. I didn't mean to alarm you. I'm sorry that I came. Just both made a mistake. 집으로 돌아온 엠마. 존을 발견하곤
조심스레 손을 내밀지만 기억이 없는 존은 그 손을 잡을 수가 없었죠. You supposed to be my wife? Supposed to be. Your doctor called me. He was worried that this might happen. My doctor. Yeah. Mine, but whoever I am, I'm still me, and I'm not a killer. 엠마는 혼란스러워하는 그를 위로하는데 You do? 그 순간 창밖에 보인 반장의 차. Hold it right there, mister. I didn't kill anyone. Right now, while you are as a suspect, turn yourself in. 도망치려던 그는 이내 반장과 추격전을 벌이지만 능력을 써 무사히 도망칠 수 있었죠. 존은 곧바로 택시를 타고 박사를 찾아가려는데 How much further? How much there, buddy? 기사에게 쉘비치로 가는 방법을 물어보지만 기묘하게도 기사 또한 길을 기억하지 못했죠. You know, that's funny. I can't seem to remember if it's Main Street West or the Crosstown. 쉘비치는 과연 존재하는 걸까요? 한편 홀로 있던 박사 앞에 나타난 검은 옷의 남자. 아무래도 둘은 한패인 듯 보였죠. Use Mr. Murdoch's memories again. I tried to imprint him, but he woke up, he knocked the syringe right out of my No hand. stray, Doctor. This one can tune. 몰래 두 사람의 만남을 지켜본 존은 자신이 기억이 주입되다 실패해 기억을 잃었지만 반작용으로 사물을 조종하는 초능력을 얻었음을 알게 됩니다. 이내 어디론가 가는 박사. 그가 자연스럽게 들어간 문 안에는 사람들의 기억을 조작하는 공장이 있었죠. The recollections of a great lover, a catalog of conquests, a touch of unhappy childhood, a dash of teenage rebellion. 박사와 무리들은 이곳에서 인공기억을 만들어냈던 것입니다. 공장 안 시계가 정각을 가리키자 정지하는 도시. 고요한 도시 속 존은 홀로 깨어있는 공포를 느꼈죠. Wake up! Hey! Wake up! Can anybody hear me? Let the tuning commence. 멈춘 시간과는 반대로 그들은 도시를 재조립하기 시작합니다. 바뀌는 무대와 인형극 속 인형처럼 세팅되는 사람들. 일이 끝나자 정지된 시간은 흐르고 He made a terrible impression for the firm, lollygagging around as he did. 존을 제외한 사람들은 자연스레 조작된 일상을 이어갔습니다. 존만이 뒤틀린 세상을 알고 있었죠. What is happening here? Why is everyone asleep? Please, keep your voice down. Why can't I remember anything? What have you done to me? 그러나 존의 능력은 이들의 계획밖이었습니다. And this man Murdoch is more powerful than we thought. He is becoming like us. 이들은 존을 저지하고자 그의 기억을 자신들에게 주입했죠. I have John Murdoch in mind. 한편 존은 엽서에 쓰인 글을 단서로 칼 해리스라는 이름을 기억해내 그를 찾아가죠. Johnny? Shell Beach is where I grew up. That's what I said. Shell Beach, your hometown. 쉘비치를 찾기 위해 어릴 적 사진을 둘러보던 중 It's a scar. 존은 사진 속 상처가 자신에게는 없다는 사실을 알아내 이 모든 기억이 거짓임을 밝혀냅니다. 그 와중 턱끝까지 추격한 무리들. 그때 시계가 정각이 되자 세상은 또다시 멈추고 그들은 이미 존이 있는 곳을 찾아낸 상태였죠. 이내 존은 위기에 처하지만 순간 나타난 제이크 반장이 그를 구출해냅니다. What about her?
Ring any bells? She was alive when I left her. 반장은 존을 체포해 그를 추궁하지만 오히려 존은 조작된 세상을 폭로해버리죠. You know something? I don't think the sun even exists. In this place, they're doing something to all of them. Shut up. I've heard enough. Please listen. Shut up! Explain this. 제이크 반장은 큰 혼란에 빠집니다. I'm so sorry. I never meant to hurt you, John. 엠마와의 관계도 조작된 것일 수 있다 생각한 존은 그녀에게 사실을 털어놓지만 그녀는 자신의 마음까지는 조작할 수 없다고 이야기합니다. You can't fake something like that. Give me the gun, Doctor. 결국 답을 찾기 위해 존과 제이크는 박사를 찾아갑니다. 이제 모든 의혹의 시작, 쉐비치를 파헤치는 일만 남았죠. Game by helping me. Truth. 쉐비치로 향하던 도중 그들의 계획을 털어놓는 박사. They abducted us and brought us here. 거짓된 삶과 조작된 도시는 이들의 연구 재료였고 박사조차 그들에게는 꼭두각시일 뿐이었죠. Trying to divine what makes us unique. You have had dozens of lives before now. You just happened to wake up while I was imprinting you with this one. You have developed their ability to tune. That is how they changed things. That is how they built this city. Why are they doing all this? 이들은 집단적 생각을 공유하지만 그로 인해 죽어가고 있었기에 개별적인 영혼을 가진 인간의 기억을 연구함으로써 자신들의 멸망을 늦추고 싶어 했던 것입니다. You say they brought us here. From where? None of us remember that. But we once were. 어두운 골목을 지나 목적지에 다다른 이들. 하지만 이들을 맞이한 건 차가운 벽뿐이었죠. There is no ocean, John. There is nothing beyond the city. No! 해답을 찾기 위해 쉘비치를 부수는 두 사람. 마침내 도달한 해답은 상상조차 할 수 없었던 것이었습니다. 사람들의 도시는 바로 우주선에 만들어진 모형이었고 인간은 미로 속 생쥐였던 것이죠. And now you know the truth. 존은 그들에게 계속해서 저항하려 하지만 인질로 잡힌 엠마를 보며 결국 이들에게 항복합니다. 실험체가 될 위기에 처한 존. 실험의 마지막 단계로 자신들의 집단 기억을 주입하려 하는 이들은 존의 영혼을 자신들과 동기화하려 하죠. It is time. 그런데 그 순간 박사는 몰래 존이 가지고 있던 주사기를 주사해버립니다. 무리에 대한 자신이 가진 지식을 주입해 존에게 저항 능력을 만들어준 것이죠. 존과 지도자는 세계를 두고 마지막 격전을 치릅니다. 치열한 싸움 끝에 승리한 존. 이제 존이 신으로서 기억장치를 제어할 수 있게 되었지만 이미 모든 사람들의 기억은 새롭게 재구성된 상태였죠. Where's Emma? She's not Emma anymore, John. You told me I had the power, didn't you? 결국 존은 결심합니다. 조작되었던 자신의 기억을 현실로 만들기로 말이죠. 존이 만들어낸 세계에서 다시 움직이는 시간. 도시의 사람들은 새로운 기억을 가지고 살아갑니다. 아주 길었던 밤이 사라지고 태양이 떠오르는 도시. 존은 사랑했던 그녀와 다시금 새로운 만남과 사랑을 시작하죠. 영화 다크시티는 아이로봇을 만든 알렉스 프로야스 감독의 두 번째 작품입니다. 영화는 디스토피아적인 도시의 모습 속 인간의 냉소적이고 차가운 모습을 잘 보여주죠.
영화의 메인 소재는 시간과 기억으로 감독은 이 두 가지를 인간의 탐구라는 큰 틀 안에서 세련된 연출과 B급 감성을 통해 독특하게 표현해냅니다. 영화는 기억을 조작당하는 삶을 살아가던 남자가 기억을 잃으며 시작됩니다. 모든 단서가 자신을 연쇄살인범으로 지목한 상황. 그는 신락 같은 희망을 가진 채 자신의 기억을 따라가죠. 도시는 언뜻 평범해 보입니다. 흔히 볼 수 있는 활기찬 밤속 일상적인 모습들이었죠. 하지만 도시의 비밀은 12시에 시작됩니다. 모든 게 일순 멈추며 사람들은 갑작스럽게 다른 삶을 살아가게 되죠. 존은 자신의 기억을 찾아가며 도시의 끔찍한 비밀을 풀어헤칩니다. 항상 모든 것을 조작당해왔던 그는 오히려 기억을 잃음으로써 발목을 잡던 기억에서 벗어나 거짓된 삶을 끝낼 수 있게 된 것입니다. 개인적으로 영화의 반전이나 메시지가 매우 신선하다고 느껴졌는데요. 솔직히 영화 초반부는 이야기가 다소 빠르게 전개되고 시점이 이리저리 옮겨다녀 집중이 조금 어려웠지만 후반부로 갈수록 몰입도가 높아지고 영화의 비밀이 하나둘씩 밝혀지며 감독이 전하는 메시지에 대해 고찰하는 재미가 있었네요. 아무래도 20년 전 영화인 만큼 CG가 조금 어설프지만 소재나 내용은 매우 신선하고 흥미로워 한 번쯤 꼭 보셨으면 좋겠습니다. 그럼 영화 추천드리면서 영상을 마치겠습니다. 이상 무비체인이었습니다.